2023년 9월 13일 수요일 새벽 1시 30분경 일리노이주 트로이 경찰은 취한 듯한 한 남성으로부터 한 통의 신고 전화를 받았습니다. 911, what's the address, your emergency? 600 Lower Marine Road. What happened? Taken out. Huh? Tell me exactly what happened. My mom must have went on a date last night. I heard the guy leave out the back door and I didn't hear shit. And I went up there and heard the dog, and I went up there, my mom, I didn't hear my mom walk through the house. My mom ain't responding. Ambulance? I didn't even want to go in there because they were like bang, bang, bang. Does she need an ambulance? I don't know. I have no idea. Okay, so are you wanting a welfare check done on her then? Please. 신고를 받고 출동한 경찰들은 자신들을 기다리고 있을 참혹한 광경을 전혀 예상하지 못한 채 현장에 도착했습니다. I hear the dog whining from the basement. Mom tells me she was up the kitchen that she's got a date on the way. Okay. And I guess it's that date on the computer or on the tenders or whatever. I don't know. I'm afraid to go in that room. I hear the dog whining in that room. So you live here, sir? I live in the basement, man. I had open heart surgery a year and a half ago. She turns the country music on real loud so I can't hear because she misses her husband or whatever, but she's bringing guys into the house. They have sex with them. So we can certainly check on her, though, and make sure she's okay if you live there. Please. Certainly. Man, the dog is whining. 경찰이 집안에 들어가기 전 닐이 먼저 혼자 들어가 상황을 살펴보기로 했습니다. 잠시 후 집에서 서둘러 나온 닐은 어머니가 의식을 잃은 상태이며 입에서 피를 흘리고 있다고 말했습니다. 경찰이 방에 들어서자 어머니 노마는 침대 위에 쓰러져 있었고 목에는 코드줄이 감겨 있었습니다. 그녀는 숨을 쉬고 있지 않았지만 그녀의 몸은 아직 따뜻했고 경찰은 즉시 CPR을 시행했습니다. 곧 도착한 구급대가 CPR을 이어받는 동안 다른 경찰들은 닐이 말한 도주한 남성을 찾기 위해 집 주변을 수색견 K9과 함께했습니다. 닐은 현장에서 즉시 분리되어 순찰차에 구금되었습니다. 뒷문은 잠겨 있었고 아무리 찾아도 그 데이트 상대는 흔적조차 남기지 않은 채 사라져 있었습니다. 수색견의 추적에서도 어떠한 발자국이나 이동 흔적은 발견되지 않았습니다. 한편 구급대는 노마를 살릴 수 없다는 것을 깨달았고 그녀는 현장에서 사망 판정을 받았습니다. 어머니 노마 캐라커는 일리노이주 트로이의 전 시장인 고 찰스 캐라커의 아내였습니다. 그리고 남편이 죽은 후 그녀는 아들 닐 하워드와 함께 삶을 다시 세워가고 있었습니다. 닐의 친부 역시 몇 년 전 비극적인 사고로 세상을 떠났습니다. 이 모든 배경은 수사 후반부에 큰 의미를 갖게 됩니다. 경찰은 유일한 목격자이자 유력한 용의자인 닐을 경찰서로 압송했습니다. 닐이 너무 취해 있었기 때문에 형사들은 미란다 원칙을 읽어주거나 조사할 수 없었습니다. 그들은 닐을 유치장에 재우고 다음날 술이 깬 상태에서 다시 조사하기로 결정했습니다. 아침이 되자 경찰은 노마의 집으로 다시 찾아가 도착하는 가족들을 맞으며 진술을 들을 준비를 했습니다. Is my mom deceased? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Is my brother in jail? He's being talked to right now Okay. about because he lives here too. So on Facebook, he told me that my mom had some guy over here and that they were, I guess, having sex or something like that. And it was gross, and so. What time was that? 1:30. How'd you get alerted to this today? What exactly happened? I got a call from my friend that lives in this neighborhood back here at 5:50 a.m. I guess she was maybe on her way to work, and she called to see if everything was okay. So there was a bunch of police at my mom's Yeah. with caution tape up. Okay. 형사는 안드리아에게서 어딘가 이상한 기운을 느꼈습니다. 방금 어머니가 살해되었다는 사실을 알게 된 상황임에도 불구하고 그녀의 태도는 지나치게 밝고 가벼웠습니다. 마치 가족의 비보를 들은 사람이 아니라 일상적인 대화를 나누는 사람처럼 보였습니다. He's being talked to right now. 형사들이 동생들의 진술을 받고 있을 때 하얀색 픽업 트럭이 천천히 다가왔습니다. I
that? Is Norma all right? Well, She's a close friend of mine. Is Norma all right? We'll discuss. It's Terry Deeds. That's Terry Deeds. Terry Deeds. They have a really terrible. 사람들은 노마와 테리의 관계가 꽤 폭력적이고 불안정했다고 말했지만 테리는 노마를 그저 가까운 친구라고 말하며 둘의 관계를 축소하려고 했습니다. 노마의 딸들에 따르면 어머니는 테리를 많이 사랑했지만 테리는 노마를 진심으로 아낀 것이 아니라 돈줄로 여기며 이용했다고 합니다. 그는 노마에게 뚱뚱하다며 비아냥거리고 무시하고 거칠게 대하는 일도 많았습니다. 좋아하는 남자에게 진정한 마음을 얻지 못한 노마는 깊은 외로움을 느꼈고 그 공허함을 메우기 위해 데이팅 앱을 통해 낯선 남자들을 만나며 일시적인 관계를 이어갔다고 합니다. 딸 제니는 이런 노마의 행동을 걱정해 잘 모르는 남자를 만나면 위험할 수도 죽을 수도 있다며 경고하기도 했다고 합니다. 지하실에서 생활하던 닐은 어머니가 남자들을 집에 데려오는 것을 극도로 혐오했습니다. 하지만 그때 위층으로 올라갔다가는 집에서 쫓겨날 수 있었기 때문에 소변이 급해도 위층에는 올라가지 못했습니다. 위에서는 쿵쿵 울릴 정도로 거칠고 시끄러운 성행위 소리가 들려왔고 닐은 그 소리를 피하려고 귀마개를 낀 채 술을 더 마시며 버텼다고 합니다. 그렇게 이어지는 수사 속에서 테리가 노마와 복잡한 관계였을 뿐 아니라 그녀의 죽음으로 금전적 이득을 얻을 가능성이 있었다는 사실이 드러났습니다. We know you know Norma very well. Yes. I know you guys have been dating or love or something like that. Yeah. I never got really close to Norma. So when is the last time you talked to her? 7:45 p.m. last night. Oh, okay. She asked me to come out to Lucky Rooster in St. Jacob. 테리는 그날 저녁 노마의 직장인 럭키 루스터에서 그녀를 마지막으로 봤다고 진술했습니다. 하지만 테리의 태도는 뭔가 수상했습니다. 노마가 살해된 상태로 발견되었다는 사실을 방금 들었는데도 놀라거나 슬퍼하는 모습을 보이지 않았습니다. Do you know if she had a will or life insurance policy or anything of that sort that you would have been a beneficiary of? Yes, I am the beneficiary on New York Life. 사실 형사가 수사하는 과정에서 테리가 노마의 생명보험 수혜자라는 사실을 알아냈고 노마의 사망 소식을 들은 지 몇 시간도 지나지 않아 그는 이미 보험사에 연락해 $14,000 보험금을 어떻게 하면 빨리 받을 수 있는지 다급하게 문의한 사실을 확인했습니다. 게다가 테리가 범죄 현장을 지나가다가 경찰에게 노마의 상태를 물어본 직후 보험사에 전화를 걸었기 때문에 그 타이밍이 더 의심스러웠습니다. 형사가 자신을 의심하고 있다는 기류를 느낀 테리는 곧바로 닐이 의심스럽다고 말하기 시작했습니다. I told Norma so many times that he needs to find another place to live. I told her, he's going to end up killing you. And why did you say that? He would get irate. I saw him get irate. This was several months ago at Norma because she wouldn't give him any money to go get booze. She said, I'm done doing that. I'm not going to give you any more fucking money and blah, blah, blah. And he blew his top. Well, I know she had a lot of problems with him. If I will, let me start with what I know. He killed his dad. 기록을 확인해보니 18년 전인 2005년 12월 닐은 아버지 조지 하워드가 총격으로 사망한 사건과 관련해 체포된 전력이 있었습니다. 당시 26세였던 닐의 주장에 따르면 그날 두 사람은 하루 종일 술을 마시며 언쟁을 벌였고 갈등은 아버지가 집안에서 총을 한 발 쏘면서 극단적으로 치달았습니다. 닐은 총을 빼앗으려 몸싸움을 벌이던 중 총이 발사돼 아버지의 눈을 관통했고 그 자리에서 즉사했다는 것이었습니다. 경찰이 도착했을 때 닐은 집안에서 심하게 취한 상태였고 그는 계속 정당방위라고 주장했습니다. 닐은 체포 후 기소되었지만 재판은 배심원단 의견 불일치로 끝났고 결국 그는 무죄가 선고되며 사건은 종결되었습니다. 한편 조사실로 이동하던 닐은 손이 아프다고 호소했습니다. 그의 손가락에는 작은 찔린 자국이나 긁힌 상처가 있었고 입술에는 말라붙은 피가 보였으며 이마에는 긁힌 흔적도 남아 있었습니다. 겉으로 보기엔 대수롭지 않은 상처처럼 보일 수도 있었지만
이 흔적들은 그의 유죄 또는 무죄를 가를 핵심 증거가 될 가능성도 있었습니다. 닐 하워드는 현재 실직 상태였고 정식 수입도 없는 상황이었습니다. 이런 상황임에도 불구하고 그는 여자친구에게 프로포즈를 한 후 조만간 어머니 집을 나갈 예정이었습니다. 그가 다소 어눌하게 말하는 이유는 며칠 전 앞니를 뽑아 상처가 아직 완전히 아물지 않았기 때문이었습니다. 닐은 곧 틀니를 받기 위해 치과 예약까지 잡아둔 상태였습니다. Alright, please tell us. She called me, usually expect her about 8:30. She got a new job in St. Jacob, the Rooster, she calls it. Who did? My mother. And she says she's gonna have company. And says that don't gotta clean the whole kitchen, just spruce up the kitchen. 그의 말에 따르면 밤 8시 30분쯤 노마가 그에게 전화해 오늘 손님이 집에 오니 집안을 조금만 정리해 달라고 부탁했습니다. 닐은 부엌을 간단히 치우고 옷가지를 세탁실에 넣은 뒤 자신이 지내고 있는 지하실로 내려갔다고 합니다. 약 9시 30분쯤 그는 집 앞에서 차가 멈추는 소리를 들었습니다. 누구와 함께 왔는지 궁금해 위층으로 올라가 보고 싶었지만 어머니에게 혼이 날까 두려워 그냥 지하실에 있었습니다. I didn't get to see anything. I wanted to go up there just to, like, make my presence known, but I was scared. Mom, it's the only place I got to go. Right. I'm moving out on Friday. I want to go up there and make my presence known, but my mom will threaten to call the cops, even if I'm out of line. You know, even if I'm out of line, if I disobey, you know, if I don't take trash out to the curb on time, whatever. 어머니는 차를 집 앞에 주차한 뒤 함께 온 남자의 차에 다시 올라타 어디론가 떠났습니다. 그리고 한참 뒤 두 사람이 함께 집으로 돌아오는 기척을 들었다고 그는 진술했습니다. I put my earplugs in and I could hear the banging, bang, 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 the headboard. It's loud right there above the bed. And my mom making all kinds of ruckus. 경찰은 닐이 말한 시간대를 확인하기 위해 노마가 저녁 시간에 일하던 바의 보안 카메라를 조사했습니다. 어느 한 남성이 들어오자 노마가 걸어나가서 반갑게 인사를 나눴습니다. 외부 카메라에는 노마의 차와 데이트남의 차가 바짝 붙어서 그녀의 집으로 향하는 모습이 찍혀 있었습니다. 노마의 지인은 경찰 조사에서 노마와 데이트 나간 남자는 노마가 플랜티 오브 PC 데이팅 앱을 통해 만난 남자로 세인트루이스 출신의 제임스 카터라고 증언했습니다. 두 차량은 노마의 집에 도착하자 노마는 자신의 차를 차도에 세워두고 제임스의 차량에 탑승하고 집을 빠져나갔습니다. 이후 두 사람은 약 1시간 동안 타임아웃 바에서 시간을 보냈습니다. 처음에 안에 들어갔을 때 노마가 지인을 발견하고 인사를 나눴습니다. 잠시 후 둘은 야외 파티오로 나가 대화를 나누고 다시 안으로 들어와 나란히 앉아 담소를 이어갔습니다. 그들은 서로 매우 편안해 보였고 웃고 이야기하며 가끔씩 스킨십도 자연스러워 보였습니다. 이어 노마는 자리에서 일어나 화장실로 가는 듯했고 제임스는 그녀를 기다렸습니다. 지금까지는 닐의 진술과 잘 맞아떨어졌고 형사는 제임스를 불러서 조사를 시작했습니다. 제임스는 타임아웃 바에서 노마와 간단히 술을 마신 뒤 그녀의 집으로 가 약 1시간 정도 머무르며 육체적 관계를 가졌습니다. 그러나 그는 밤 11시쯤 집을 떠날 때까지 노마는 분명히 살아있었다고 강하게 주장했습니다. 휴대전화 위치 기록 역시 그의 주장을 뒷받침했습니다. 노마의 추정 사망 시각보다 훨씬 이전에 그는 이미 세인트루이스의 자택으로 돌아가 있었던 것입니다. 이로써 제임스 카터는 공식적으로 용의선에서 제외되었습니다. 집안은 닐이 말한 대로 부엌은 어질러져 있었고 누군가 정리를 시도한 흔적도 보였습니다. 세탁실에는 닐이 언급한 빨랫감이 그대로 있었고 지하실을 살펴보니 닐이 실제로 거주해 온 공간임을 알 수 있었습니다. 그의 침대 협탁 위에는 귀마개가 놓여 있었고 닐은 그날 내내 귀마개를 끼고 있었다고 말했습니다. 협탁 위에 큰 물통에는 보드카와 쿠레이드가 섞여 있었으며 그는 이날 하루 종일 이것을 마신 것으로 보입니다. 조사관들은 현장에서 더 많은 단서를 찾기 위해 계속 수색했습니다. 안방에서는 매트리스와 노마의 베개에서 혈흔이 발견되었고 그녀의 목에 감겨있던 코드줄에서도 희미하지만 분명한 혈흔이 확인되었습니다.
특히 코드줄꼬리 끝에 찍힌 듯한 작은 혈흔은 닐의 손에서 발견된 작은 찔린 상처와 크기가 거의 일치해 조사관들의 의심을 키웠습니다. 또한 침대 위에서는 노마의 것으로 보이는 떨어져 나간 아크릴 인조 손톱 하나가 발견되었습니다. 이는 범인과의 몸싸움이 있었음을 시사하는 중요한 증거였습니다. 수사팀은 노마의 시신, 살해 도구, 그리고 침실과 침구 주변에서 완전한 DNA 채취를 진행했습니다. 또한 발견된 부러진 손톱을 분석하고 그녀의 남은 손톱 밑에서 긁힌 흔적을 채취해 몸싸움 중 공격자의 피부 조직이 붙어 있을 가능성을 확인하려 했습니다. 그 사이 형사들은 닐의 가족을 불러 이야기를 들었습니다. 특히 그의 이복 동생인 제니는 이렇게 말했습니다. Honestly, I haven't really had a relationship with Neil in years. Okay. Because of his bullshit, his drinking and drugging, and me and my husband cared for his kids, so there was a lot of animosity and stuff from him. Because he didn't want to roll in and try to act like a parent. Right. Okay. 그리고 그녀는 닐을 완전히 신뢰할 수 없었기 때문에 어머니와 함께 사는 것이 늘 불안했다고 털어놓았습니다. 노마의 직장 동료 역시 노마와 아들 닐의 불안정한 관계에 대해 말했습니다. I mean, she's always coming in complaining. He's a drunk. I guess he smokes crack in her basement. She can't stand it. He shot and killed her first husband, which was his dad. And she said he got out playing a mental card. She told me that he just got on disability and he faked it because he knew he had to act crazy to get it. So she said he was at the kitchen table flipping out saying, I killed my dad. That they got in an argument the other day because Andrea was trying to send her money. Cash App was down or something, so they sent it to the son. And he fought with her and argued, it's my money. And she said, no, it's my money and you're going to give it to me. 닐은 가끔 지하실에서 나오지 않고 지낼 때도 있었고 만약 이틀 정도 연락이 안 되면 노마는 혹시나 하는 마음에 휴대폰을 들고 내려가 911에 전화할 준비를 하곤 했다고 합니다. 왜냐하면 그는 알코올 중독자였고 보드카랑 맥주를 섞어 하루 종일 마시는 사람이었기 때문입니다. 그래서 그녀는 늘 지하실에서 그가 죽어 있는 건 아닌지 걱정을 했다는 겁니다. 경찰은 다시 닐을 불러 조사를 이어갔습니다. 그를 체포할지 아니면 용의선에서 제외할지 결정해야 하는 48시간의 시간이 흐르고 있었습니다. 형사들은 압박과 안심을 번갈아 사용하며 그의 반응을 세심하게 관찰했습니다. How she going online and meeting guys, random guys coming in and out of the house. That's got to be tough for you as her son. I usually gone. I usually leave or I'm in bed. I'm asleep. I didn't even see her yesterday. 닐의 말에 따르면 밤 10시 30분쯤 위층에서 미닫이 문이 3개 닫히는 소리가 들렸고 이는 노마의 데이트 상대가 집을 떠났다는 신호였습니다. 이 진술은 제임스 카터의 진술과도 일치했습니다. 그러나 문제는 그 다음이었습니다. 닐은 그로부터 거의 3시간이 지난 후에야 911에 전화를 걸어 누군가 집을 떠난 직후 엄마가 의식을 잃은 것 같다고 신고한 것입니다. 결국 그 3시간의 공백 동안 닐에게 무슨 일이 있었는지를 밝혀내는 것이 이 사건의 진실에 다가가는 핵심이었습니다. I want to understand this a little bit more. Why this particular night did you decide to go check on her? I was crying at the door. 처음에는 어머니가 어떻게 됐는지 확인하러 올라가 보지도 못했다고 말했었던 그가 지금은 강아지가 울어서 올라갔다가 어머니 방문을 열어봤다고 말을 바꿨습니다. 그리고 이불을 덮은 채 전혀 움직이지 않는 어머니의 모습이 이상해서 신고했다고 덧붙였습니다. 그의 진술은 바뀌고 있었고 이는 수사관들의 의심을 더욱 짙게 만들었습니다. 닐은 끝까지 자신의 결백을 주장했지만 조사가 진행될수록 그의 말은 점점 흔들렸고 곳곳에서 모순과 불일치가 드러났습니다. 가장 결정적인 부분은 그가 단 한 번도 엄마가 어떻게 죽었는지를 묻지 않았다는 점이었습니다. 보통 가족의 사망 소식을 들은 사람이라면 어떻게 죽었는지, 어떤 상황이었는지 필사적으로 알고 싶어하는 것이 자연스러운 반응입니다. 하지만 닐은 아무런 질문도 하지 않았습니다.
형사들은 이것이 그가 이미 모든 사실을 알고 있었기 때문이라고 확신하게 됩니다. 형사들은 테리 디치의 전화 기록과 DNA를 조사했지만 그는 그날 밤 내내 집에 머물렀고 밤 9시 이후 외출한 흔적도 없었습니다. 또한 현장에서 발견된 어떤 증거도 그와 연결되지 않았습니다. 노마의 딸인 안드리아와 제니 역시 한때 용의선상에 올랐습니다. 트로이 전 시장이었던 의붓 아버지로부터 어머니가 상속받게 될 막대한 재산이 두 딸에게 범행 동기가 될 수 있다는 판단 때문이었습니다. 하지만 조사 결과 두 사람의 알리바이와 통화 기록은 모두 명확히 확인되었습니다. 또한 그들을 의심할 만한 추가 증거나 정황도 전혀 발견되지 않아 결국 두 딸에 대한 의혹은 자연스럽게 사라졌습니다. 그리고 수사는 점점 닐에게 불리하게 흘러갔습니다. 그는 사건 발생 시각에 집 안에 있었고 노마의 목에 감긴 것과 동일한 코드줄이 지하실에서 발견되었으며 무엇보다 지하실 쓰레기통에서 발견된 찢어진 라텍스 장갑은 치명적인 증거였습니다. 장갑에는 의심스러운 얼룩이 묻어 있었고 찢어진 손가락의 크기는 닐의 손의 상처와도 비슷했습니다. 게다가 집 안팎 곳곳에 설치된 여러 대의 보안 카메라가 모두 꺼져 있었다는 사실까지 드러났습니다. 닐은 언제부터 고장난 건지 모른다고 했지만 수사팀은 이를 매우 의심스럽게 보았습니다. 결국 닐 하워드는 정식으로 살인 혐의로 기소됩니다. 검찰은 재판에서 밤 10시 30분부터 1시 30분 사이 술에 취해 감정적으로 불안정했던 닐 하워드가 어머니의 방으로 올라갔고 그동안 쌓여있던 갈등이 폭발하며 격한 다툼이 벌어졌을 가능성이 크다고 주장했습니다. 그때 닐은 코드줄로 노마를 목 졸라 살해했고 시신 위에 담요를 덮어 가렸습니다. 그리고 즉시 신고하지 않고 동생 안드리아에게 먼저 전화를 걸었습니다. 전화 기록에는 12시 49분부터 1시 30분까지 무려 7차례 안드리아에게 전화한 기록이 남아 있었습니다. 그 후에야 닐은 911에 전화를 걸었습니다. 배심원단은 닐의 일관성 없는 진술, 현장에서 나온 물적 증거, 과거 폭력성 등을 모두 종합해 그를 고의 살해범으로 판단했습니다. 2025년 2월 10일 닐 하워드는 1급 살인죄로 유죄 판결을 받고 가석방 없는 징역 30년형을 선고받았습니다. 영상 제작에 힘을 보태주실 분들은 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.